सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। तां पंजाब दे विच अज तो किसान रेलवे ट्रैक खोल रहे ने, पर दस दईए कि सिर्फ माल गड्डियां दे लई पैसेंजर गड्डियां नूं अजे भी लंघण दी इजाजत नहीं है। सिर्फ माल गड्डियां नूं लंघण देणगे किसान। ਇਹ फैसला कल चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 किसान जथेबंदियां ਦੀ बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ कि माल गड्डियां ਨੂੰ 5 नवंबर तक इजाजत दे दी गई है लंघण ਦੀ। हालांकि फिलहाल पैसेंजर ट्रेन्स ते रोक पहलां दी तरह ही बरकरार रहेगी। 30 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दे विच ਇਹ फैसला होया है, पर इत्थे किसान जथेबंदियां भी वंडियां हुई नजर आ रही ने, क्योंकि बेशक 30 किसान जथेबंदियां ने 5 नवंबर तक रेलवे ट्रैक माल गड्डियां दे लई खोलण दा ऐलान कर दिता है, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेलवे लाइनां खोलण तो इनकार कर दिता है। जी हां, अमृतसर दे विच कमेटी वालों अपना धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों किसान जथेबंदियां ने जो माल गड्डियां नूं लंघण दी इजाजत दा फैसला लिया है उसका स्वागत किया है, पर नाल ही अपील की है कि हुण पैसेंजर ट्रेन्स नूं भी किसान राह देण। कैप्टन ने हवाला दिता है त्योहारां दा कि त्योहारां दे मद्देनज़र लोकां ने आउणा जाना है, तो इसलिए पैसेंजर ट्रेन्स नूं भी छूट दी जाए। पर इत्थे किसानां ने साफ कर दिता है कि सिर्फ माल गड्डियां नूं हजे लंघण दी इजाजत है, ते पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने तां माल गड्डियां नूं भी लंघण दी इजाजत देण तो मना कर दिता है। तो फिलहाल किसानों ने अज ट्रैक खाली करने शुरू कर दिते ने। अमृतसर की तस्वीर कुछ वखरी है, किस तरह के हालात ने जानांगे। बठिंडा तो सूरज पान मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने, अमृतसर तो राजीव शर्मा। पहला सूरज पान दे कोलों जानते हैं। सूरज, लगातार संघर्ष चलता आ रहा सी, पर क्योंकि बार बार अपीलां कीतियां जा रही सी पंजाब हनेरे दे विच समा जाएगा, हवाला दिता जा रहा सी, तो फिलहाल किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली करने की गल कह दी है। किस तरह की तस्वीर है बठिंडा दे विच? बिल्कुल, जो बठिंडा की गल की जाए, बठिंडा दे विच धरना हजे भी उस तरह जारी है। हालांकि किसान नज़र नहीं आ रहे धरने के उपर, क्योंकि किसान जथेबंदियां ने वो भी वंडियां हुई नज़र आ रही ने। हालांकि जथेबंदियां ने यह अनाउंस जरूर कर दिता है कि 4 तरीक तक धरने साडे जरूर कंटिन्यू रहणगे। 4 तरीक तक सिर्फ जिहड़ियां माल गड्डियां ने उन्होंने निकलण ते रिलीफ दिता जाएगा, क्योंकि ढोआ ढवाई नूं लैके झोने की ढवाई होवे जां होर होवे उस नूं लैके भी माल गड्डियां दा लंघना जरूरी सी, क्योंकि मुख मंत्री पहले अपील कर रही सी कि माल गड्डियां दे नाल कोयला दी ढोआ ढवाई नहीं हो रही, चावल है किसानां दे उन्हां दी ढोआ ढवाई नहीं हो रही, हो भी तमाम मुश्किलां ने जिन्हां दे विच किसान आउंदा है, तां करके इन्हां तमाम मुश्किलां नूं लैके हालांकि पंजाब दी सरकार ने किसानां दे लई जिहड़ी एक्ट विधान सभा दे विच लैके आंदे सी उसका असर भी थोड़ा जिहा नज़र आ रहा, पर फिर भी किसान जथेबंदियां ने वंडियां होईयां नज़र आ रही ने। हालांकि बठिंडा की गल की जाए तो 4 तरीक तक यह कह रहे हैं कि सिर्फ माल गड्डियां नूं निकलण दी इजाजत है, पर उस तरह जिहड़ा धरना है इन्हां दा बरकरार रहेगा। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े टेंट लगे हुए हैं उस तरह टेंट लगे हुए हैं। हालांकि जिहड़ा जोश पहला सी जोश उन्हां नज़र नहीं आ रहा। उन्नी गिनती दे विच किसान जिहड़े रात नूं इत्थे ट्रैक के उपर सौंदे सी, फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहे, पर फिर भी किसान कह रहे हैं कि असीं आर पार की लड़ाई लड़ांगे और आर पाई की लड़ाई दे विच जित किसानां दी होगी, क्योंकि केंद्र की सरकार तो फैसला बदलाउणा है, तां करके स्टेट की सरकार दे नाल थोड़ा जिहा इन्हां नूं उन्हां दी गल्लां नूं समझना होएगा, क्योंकि किसान का किते ना किते जाके नुकसान इसे चीज़ का है कि ढोआ ढवाई नूं लैके जिवें कोयले का हवाला दिता सी, पर किसान जथेबंदियां ये कह रही सी कि कोयले की कोई घाट नहीं है, सरकार जानबूझ के उन्हां दे धरने नूं इधर बिधर करना चाहती है। पर फिर भी तुसीं तस्वीरां बठिंडा दीयां दिखा रहे किस तरह टेंट है जिहड़े किसानां दे लगे हुए ने और किसान आर पार की लड़ाई के मूड दे विच नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज, पर यह किसानों के वालों साफ कर दिता गया सी कि असीं लोकां नूं परेशानी नहीं देवांगे, इसलिए माल गड्डियां नूं फिलहाल इजाजत दी गई है। पर अमृतसर दे विच तस्वीर बिल्कुल वखरी है, क्योंकि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिता है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कि असीं माल गड्डियां नूं भी लंघण दी इजाजत नहीं देवांगे। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े ने जिथे धरना लगा होया है, तो राजीव पिछे असीं तुहाडे देख सकते हैं कि उस तरह धरना बरकरार है। फिलहाल की कहना है इन्हां आगूआं दा? अज इन्हां दे वल्लों कोई रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, सब तो पहला मैं दसना चाहना कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एक अजिही जथेबंदी है जिसने सब तो पहला रेल ट्रैक ते रेल रोको अंदोलन की शुरुआत की थी और माझे दे विच चंगा प्रभाव है इस जथेबंदी का। पर दूसरे पासे जो कल तस्वीर चंडीगढ़ तो सामने आई सी कि बाकी जिहड़ियां 29 जथेबंदियां ने जिन्हां ने माझे या मालवे माफ़ करना दुआबे या मालवे दे विच जिहड़े धरने चल रहे सी रेल ट्रैक के उपर, उन्होंने कहा कि असीं 4 नवंबर तक उन्होंने धरनियां नूं हटाउण जा रहे हैं और जिहड़ियां माल गड्डियां ने वो लंघणीਆਂ। पर दूसरे पासे जिहड़ी अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग है उसकी तस्वीर
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 29 ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 29 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਰੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ, ਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ 29 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ? 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਡਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਘੋਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ 800 ਨੂੰ 700 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਨੂੰ 900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਭ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਲਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੁਆਰਤੀ ਧਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਮਾਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ
सूरज मेरे सहयोगी जुड़े ने, एक बार फिर तो रुक करते हैं। तो सूरज, बेशक ट्रैक खाली करने शुरू कर देते हैं, पर किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस राहत नूं सरकार परमानेंट ना समझे, बल्कि ये सिर्फ एक टैंपरेरी राहत है। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ DAP ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਐਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੂਗੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਜੀਓ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਇਹ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਨਿਆਣੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਮਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ, ਨਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਟਰੱਕ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਡੂਮ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ 25-26 ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ 14 ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 13-14 ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਿਕਲ ਲਈਆਂ, ਲੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।